मैं फिर कहना हाँ, परमेश्वर सानू अपनाउण लई तैयार है। प्रभु सानू गल लाउण लई तैयार है। प्रभु कहंदा मैं तेनू गल लाउण लई तैयार हाँ, तू वापस आ। इस लई प्रभु ने उजाड़न वाले पुत्र दी जिहड़ी है वो एग्जाम्पल दिती कि जब वो उजाड़ के वापस आया, उन्हें सोचा मेरा हुण हिस्सा तो मैनू मिल गया, मैं हुण बेटा तो नहीं कहला सकदा पर नौकर बन के रह लांगा। जदों वापस आया, बाणी नू बड़े ध्यान नाल सुनियो, हले वो रास्ते दे विच ही सी कि बाप भज के ओदे कोल गया। हालेलुया, हालेलुया। रास्ते दे विच ही सीगा, आप नहीं हो गया, बाप भज के ओदे कोल गया और बाप दे अगे रो के कहंदा बाप मैं तेरा बेटा कहलाउण दे जोग नहीं, मैं तेरा पुत्र कहलाउण दे जोग नहीं, मैनू अपना नौकर बना के रख ला क्योंकि मैं तेरा अपराध किया, मैं तेरे अगे गुनाह किया। वचन च लिखिया उस बाप ने उन्होंने सीने ना लाया, उन्होंने और कहता तू कल भी मेरा सी अज भी। हालेलुया, हालेलुया। तू कल भी मेरा ते तू अज भी मेरा। उन्हें अपने नौकरां नूं कहा आओ इनू मुंदी पहना दिओ, इनू बस्तर एदे बदल दिओ, एदे पैरी जुत्ती पाओ। पैरां च जुत्तियां भी है नहीं, कपड़े भी फट गए, गंदा मैल ना भरिया होया, लिबड़िया, बुरी हालत सी ओदी। पर जदों बाप दे कोल वापस आया, कहंदा पैरां च जुत्तियां पा दो, हथ दे विच मुंदरी पा दो, एदे कपड़े बदल दिओ। और जदों उन्होंने फिर तो नवा किया, पार्टी होने लग पई, जंक्शन होने लग पिया उत्थे। हालेलुया, हालेलुया। पिता ने क्यों एग्जाम्पल दिती? क्योंकि परमेश्वर मैनू और तुहानू अपनाना चाहता है, वापस अपने सीने नाल लाउणा चाहता है। वो नहीं चाहता जदों पार्टी कर रहा सीगा उस समय बड़ा बेटा आया, वो बड़े बेटे ने कहा की हो रहा? एक नौकर ने कहा तेरा भरा वापस आया और पिता खुशी दे विच पार्टी कर रहा। उदास हो के बाहर रहा, उन्होंने पता लगा कि मेरा बेटा बड़ा बाहर है, और बाहर आया बाप, और जो बाहर आया तो बेटे ने कहा बाप मैनू हिरख है इस गल का, मैं तेरी अज तक आग्ञाकारी की, मैं तेरे कदी खिलाफ नहीं गया, मैं हर वो गल मन्निया जो तू मैनू करने लेके आ, पर फिर भी तू मैनू कदी एक बकरी का बच्चा नहीं दिता कि मैं अपने दोस्तों के नाल पार्टी करा, और इहदे लई तू एक पलिया होया वल्द कटा के बड़ी खुशी मना रहा। बाप ने कहा जो कुछ मेरा है वो तेरा है, पर जरूरी सी तेरा भरा गुआच गया सी हुण लग पिया है, वो मर गया सी हुण जी उठिया है। हालेलुया, हालेलुया। कहंदा वो गुआचिया सीगा पर हुण लग पिया, वो मरिया सी और हुण जी उठिया है। जदों असीं गुनाह पाप करदे हां असीं गुआचदे हां, पर जे असीं वापस आईए असीं लभ पैंदे हां, फिर प्रभु दे कोल आ जांदे हां। जे असीं गुनाह करदे हां ते असीं मर जांदे हां, पर जे तौबा करके प्रभु दे कोल आईए असीं जी उठदे हां, पाप दे वलों जी उठदे हां, असीं प्रभु दे विच आ जांदे हां, प्रभु दे कोल आ जांदे हां। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया दा परमेश्वर सानू अपनाउणा चाहुंदा है। एग्जाम्पलां दित्तियां गईयां ने। जिहड़ा मनसा सीगा, मनसा इज़राइल दा एक और राजा सी, एक ओ पातशाह सीगा, सब तो गुनाहगार पातशाह, सब तो ज्यादा पाप करने वाला पातशाह, सब तो ज्यादा गुनाह कीते। सुनो मेरी गल ध्यान नाल, उस मनसा पातशाह ने बुराई कीती, गुनाह कीते, नशे कीते, व्यभिचार कीते, लोकां तो कराए, परमेश्वर के मंदिर दे विच मूर्त खातियां, परमेश्वर का समान बाहर कढ़ दिता, लोकां नूं कहंदा दी उपासना करो, इहदे अगे सिर झुकाओ। जे किसी ने यहोवा की उपासना की तो उन्होंने दंड दिता, उन्होंने सताया, उहदे नबियां नूं सताया, उहदे नबियां नूं मरवाया। हालेलुया, हालेलुया। इन्ना भैड़ा पातशाह सी वो, इन्ना बुराई करने वाला, इन्ना गुनाह करने वाला। पर परमेश्वर का प्रेम देखो, जदों उन्होंने एक नबी ने कहा कि तेनू गुलाम करके लिया जाएगा, तेनू तेरे उत्ते अत्याचार होवेगा, जदों उहदे उत्ते एक घटना घटी उन्हें पछताताव किया, कपड़े फाड़ ले, कपड़े फाड़े, तौबा की, हे परमेश्वर मेरे तो गुनाह होया, मेरे तो गलती हुई। और बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने उहदे पापां नूं माफ कर दिता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उहदे पापां नूं माफ कर दिता। परमेश्वर ने उन्हें फिर तो उहदी राजगद्दी ते बिठा दिता, उते अनुग्रह किया, उते दया की। समझदे कलीसिया?
ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਜਿੱਥੇ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤਾਂ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਇਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਏ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਾਏ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਹਰ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ क्षमा ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ क्षमा ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਦਾ, ਲੜਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਹੀਓ ਸੀ। ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 51 ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੌਬਾ, ਤੇ ਉਸ 51 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਾਊਦ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਦੀ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਛੁਪ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਲੁਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਠਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਭੱਜਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਮਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੂਫੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇ। ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ, ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤੌਬਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਦਾਊਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨਸਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਟਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਾਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਮਰਥ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਮਰਥ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਸੂਨ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਇਦਾਂ ਪਾੜਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਰੌਂਠਾ ਪਾੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜਵਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨੇ ਲਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਛਿਪ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਰੱਸਾ ਇਦਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੀ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚਗਾਠਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਫੜਨੇ ਲਈ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸਾ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਮਰਥ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਰੱਸੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਸੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਸਣੇ ਚਗਾਠਾਂ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੱਟ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ? ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਸਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਕੀਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੀਰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਸਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਵਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਲਟਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਾਇਆ। ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਸਮਸੂਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਸੂਨ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨੇ ਲੱਗਿਆ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਨਾ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਜੋ ਪਾਵਰ ਆ ਵੀ ਗਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਫੜੇਗਾ? ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਆਟਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ 2 ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਕਟਵਾਏ। ਉਹਨੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮਸਾ ਆਉਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ।
ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰੇ ਔਰ ਸਮਸੂਨ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਤਰੂ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਬਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਸੂਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਲੱਜਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਲੱਜਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ, ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਜਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ क्षमा कर, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ क्षमा ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਕਿਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੋਕਿਤ ਤੇ ਉਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਮਸੂਨ